प्रिय दर्शक बंधु आज भिडियो रे जानिबा मिथुन राशिंकर भाग्य केबे बदलिबो। मिथुन राशि व्यक्ति विशेषक जीवन रे केबे उन्नति देखा देबो। तांको जीवन रे जो सब समस्या चलुथिला केबे से सब दूर हेबो, जहा फल रे आपणक जीवन रे चली जाइथिबा सुख शांति पुणी फेरी आसीबो। तेबे दर्शक बंधु आपण माने जमा भी व्यस्त हुंतु नहीं। आपणकर दुखर दिन एबे सरीबो आ खुशीर दिन आरंभ हेबो। यही सब कथा जानिबा पई आपण जदि एपर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे गोटे सब्सक्राइब करी लाइक कर दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय माता लक्ष्मी अवश्य लेखंतु। तबे दर्शक बंधु प्रथमे आमे जानि नबा मिथुन राशि व्यक्ति विशेषक जीवन विषय रे, तापरे जानिबा तांकर केउ खुशी जीवन रे आसीबा पई जाउची एवं तांको जीवन रे केउ सब दुख बहुत कष्ट दउची एवं तापरे जानिबा तांको पई को प्रकार प्रतिकार रहियोची। तेबे दर्शक बंधु काल पुरुषर तृतीय राशि होची मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने अनुभव करुथिबे विगत वर्ष रे किछिटा समस्या देई आपण गति करूछंती। एही मिथुन राशि अधिपति हेले बुध देव। मिथुन राशि स्वभाव को देखा गले मिथुन राशि व्यक्ति विशेष बहुत शांत अटंती, परोपकार अटंती एवं जनप्रिय लोक अटंती। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे तांको बुद्धि बहुत प्रखर रही थाए। वाणिज्य क्षेत्र रे सुनाम मध्य सेमाने पाइथांती। सेमाने एक भल अकाउंटेंट मध्य होइथांती। हिसाब किताब रे पारंगम मध्य समस्तଙ୍କ ठारू अधिक एही मिथुन राशि व्यक्ति विशेष माने होइथांती। एही मिथुन राशि अधिपति बुध होइथिबारु सेमाने तांको जीवन रे आगको बढ़िबा पई सफलता प्राप्ति करिबा पई लक्ष्य स्थल रे पहुंचिबा पई एमानकर प्रथम कार्य होइथाए। एही राशि व्यक्ति विशेष माने अनेक समय द्वंद्व रे पड़ी अन्य को साहाय्य सहयोग करिबा एवं सरल विश्वासर स्वभाव मध्य होइथिबारु अन्य मानक द्वारा प्रतारित होइथांती। बहुत समय रे ठकामीर मध्य पड़िथांती। अन्य मानकर सठिक मार्गदर्शन कराइथांती। मात्र निजर कोनोसी भी छोट मोट भूल थिले हठात ग्रहण करिबा पई एमाने जमा भी प्रस्तुत होई नथांती, जेउथि समस्या देखा देई थाए। एमाने राशि रे मुख्यतः 3 गोटी नक्षत्र भोग होइथाए। वर्तमान गोचरीय चक्र रे एकादश स्थान रे बृहस्पति अछंती। लाभ स्थान रे शुभ फल देउछंती। तेणु एही 30 एप्रिल 2024 पर्यंत आपणकर मेष राशि रे बृहस्पति रहिबे एवं 1 मे पर्यंत द्वादश स्थान रे बृहस्पति चलन हेबे। शनि आपणक पई भाग्य स्थान रे अछंती। तृतीय स्थान को शनि दृष्टि देउछंती। एही मिथुन राशि व्यक्ति विशेषक पई शनि शुभकार अछंती। तेणु जदि आपण पराक्रम सहित परिश्रम करिवे आगको बढ़िबे ताहाले वर्ष रे निश्चय सफलता प्राप्ति करिवे। परिवार रे मांगलिक कार्य संगठित हेबो एवं तासह कर्म क्षेत्र रे पदोन्नति मध्य हेबो। मिथुन राशि व्यक्ति विशेषक पई जनवरी ठारू मे पर्यंत अत्यंत शुभ रहिएछि। मे ठारू डिसेम्बर पर्यंत मध्यम फल प्रदान करुअछि। फेब्रुआरी ठारू मे पर्यंत आपणकर किछि जमी बा गृह क्रय करिवार पूर्ण जोग रहुअछि। बृहस्पति व्यवस्थान और जीवा जोगु मे मासरे आपण अचानक खर्चांतरे पड़ी पारंती। आय जहा भी करिथिबे बा संचित धन खर्च करबाकू पड़ी पारे। तथापि संचित धन को सठिक भाव रे खर्च कले विनियोग कले फ्यूचर रे आपण जमी क्रय भूमि ग्रहण शेयर मार्केट रे किछि अर्थ इन्वेस्टमेंट कले एहा आपणक पई बहुत भल हेबो। देखिबाकू गले आपणकर राशि चक्र रे मंगल ग्रह बहुत खराब स्थिति रे थिले, किंतु वर्तमान समय रे मंगल ग्रह शुभ स्थान रे विराजमान हेबाकू जाउछंती, जहा द्वारा आपण आगर जे समस्या देई गति करुथिले सेही सब समस्या कष्ट दूर हेबाकू जाउछि। जीवन रे पुणी थरे सुख शांति रे अतिबाहित करिवे। आपणकर जे लोकप्रिय
प्रिय लोक माने आपणଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିବେ। ପୁଣି ଥରେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁ ଧନର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିଦେଉଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ସବୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଏବେ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଟି ଅଶୁଭମୟରେ ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଘଟିଥିଲା। କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟିଥିଲା। ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ଜମା ବି ରହୁନଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରେ ଆପଣ ଗତି କରି ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ନିଜର ମନର କଥାକୁ ନିଜ ମନରେ ଚାପିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। କାହାକୁ ନିଜର କଷ୍ଟ କହିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଭଲ ନଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୋଇ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡୁଥିଲେ। ସେହି ସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଟଙ୍କା ପଇସାକୁ ନେଇ ଆପଣ ସବୁ ଜାଗାରେ ଖରାପ ହେଉଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ମଧୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିବ। ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଏହି ସବୁ ଶୁଭ ଫଳ ଏଥିପାଇଁ ପାଇବେ କି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଚକ୍ରରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନରୁ ଗତି କରି ଶୁଭ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ଯେଉଁମାନେ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମିଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମାନେ ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ବହୁତ କରଜ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା ବି କିସ୍ତି ସୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଅର୍ଥର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ଭବତଃ ନଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। କରଜ ଋଣରୁ ମୁକ୍ତି କେମିତି ପାଇବେ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବଦା ଦୁଃଖିତ ରହି ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି କରଜର ବୋଝ ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ନିଶ୍ଚିତ ହଟିଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହେବ। ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଏହି ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ଶୀଘ୍ର ଆପଣ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ। ଗ୍ରହର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖରାପ ଥିବାରୁ ଆପଣ ବହୁ ଜାଗାରେ ଫସି ରହିଯାଉଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଫସି ରହିଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ବି ସବୁ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଶୁଭ ସମୟ ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତ ଏହି ଶୁଭ ସମୟ କେବେ ଆସୁଛି? ଆପଣଙ୍କର ଫେବୃଆରୀ 14 ଠାରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ମେ ପରଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ଅଟକି ଯାଇଥିଲା, ଯାହା ବି କରିପାରୁନଥିଲେ, ଆପଣ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରୁ ମେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଥିଲା, ପଦୋନ୍ନତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋଶନ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ମନ ସର୍ବଦା ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ମନ ଦୁଃଖ, ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା, ଅଶାନ୍ତିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ ସୁଖରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ମାନସିକ ସୁଖ, ଶାରୀରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଜୀବନରେ ଯଦି ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଠାରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ସଙ୍କଟରୁ ସେହି ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଏବେଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ହେଇପାରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ବା କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ଘରେ ବସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ବି ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସୁନଥିଲା କି କୋଉଠି ବି ଠିକ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା, এই ଫେବୃଆରୀ ମେ ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ମାଙ୍ଗଳିକ ଯୋଗ ଦେଖାଉଛି ହେବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଦେହ ବି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବି ମନ ଦେହ ସବୁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମନରେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଆଉ ଆସିବ ନାହିଁ। ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଆପଣ ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଏବେ ପରଠାରୁ ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଳସୁଆ ଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ସେଇଟାକୁ ଦେଖାଯିବନି। ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ମନ ନିଜେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳାଇବେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ କେତୁ ରହିଥିବାରୁ ମଝିରେ
मझिरे मझिरे किछि समस्या आनी पारे तथापि आपणक पई दूरयात्रा उच्च अध्ययन पई विदेश यात्रा विद्यारे उन्नति प्रतियोगी परीक्षा रे आपणकर शुभफल प्राप्त हेबो। विशेष करी फेब्रुआरी लास्ट रु मार्च आरंभ रे जेउ सब परीक्षा थिबो से परीक्षा रे आपण भलो उन्नति करिवे आपणक माने भलो कृतकार्य करि परिबे एवं फल प्राप्त करिवे एवं नूतन नियुक्ति रे यथेष्ट संभावना एही समय रे रहुछि। प्रतिकार कोनोसी भी आवश्यक नाही। जदि आपण एही मास ठारू एक बिजुली वृक्ष को घरे लगाउछंती तेबे आपणक पई यथेष्ट शुभपद हेबो।